بنو کلب ایک قبیلہ ہے، عرب کے اندر قبیلے ہوتے اور ان قبیلوں کے اندر بعض قبیلے بہت زیادہ پھیلے ہوئے رہتے، بڑے بڑے قبیلے ہوتے. تو ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اور اس قبیلے کے لوگوں کا جو سب سے خاص پیشہ تھا وہ لوگ بکریوں کے ریوڑ پالتے. بہت زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوتے. تو وہ لوگوں کے پاس جو بکریاں ہیں، اب اس کے کتنے بال ہوں گے، بکریوں کے بال کتنے ہوں گے، تو اتنے لوگوں کی بلکہ اس سے زائد لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ شب برات ہے. تو شب برات آنی ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن چند لوگوں کی مغفرت اس میں بھی نہیں کرتا. جن لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے ان میں سے نمبر ایک وہ ہے جو کہ مشرک ہے. مشرک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا، اس کو مشرک کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سب کی مغفرت فرمائے گا وہاں پر مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اور یہ مشرک کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا. آج اگر ہم غور کرتے ہیں تو شرک کو یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کفار اور مشرکین ہیں وہی لوگ شرک کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کلمہ گو بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں. تو ان کی بھی ہلاکت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کا حکم دیا. اور شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی رب کی طرح مانے، خدا مانے. کہ وہ جیسے بعض جگہوں پر ہم اپنے شہر حیدرآباد میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بعض مندروں پر جائیں گے، جا کر وہاں پر بچوں کو نہلاتے ہیں. سال میں ایک آدھ مرتبہ کوئی رات ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہیں، اور وہ مورتیوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ بچوں کو پلاتے ہیں یا ان کے سر پہ سے ڈالتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے بچوں کو سال بھر تک بیماری نہیں آئے گی. تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ الحاد ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، کسی اور طرف کی جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. تو اس طرح کے لوگ یہ ہلاکت میں پڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں فرمائے گا. اس 7 لوگوں میں سے پہلا مشرک ہے. تو دوسرا اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. سب سے بڑا جو گناہگار مانا جاتا ہے وہ والدین کا نافرمان ہے، کہ وہ بڑھاپے میں ہیں، عمر کے اس حصے میں ہے کہ انہیں حاجت ہو تو وہ ٹائم پر ان کا ساتھ نہیں دینے والا، انہیں ستانے والا، رلانے والا، تکلیف دینے والا، انہیں غم دینے والا، انہیں پریشان کرنے والا، ان کی بات نہیں سننے والا، ان کے جائز کام کو بھی نہیں کرنے والا، انہیں پریشان کر کے رکھ دینے والا، انہیں تکلیف میں دوچار کر دینے والا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے گا. اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. عبادتیں سب کی قبول بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ والدین کا جو نافرمان ہے وہ دنیا میں بھی نافرمانی کی وجہ سے رسوا ہے، اور قبر میں بھی یہ پھنس جائے گا، حشر میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذابات ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے نافرمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی موت دے گا تاکہ وہ اسے جلد عذاب دے. تو اسے زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. اور جو والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ والدین کے مطیع، والدین کے فرمانبرداروں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما تاکہ وہ اور زیادہ نیک عمل کر سکیں، زیادہ نمازیں، زیادہ روزے اور زیادہ عبادت کر سکیں. اس لیے ان کے لیے دعا فرمائی گئی کہ ان کی زندگیوں میں برکت ہو، ان کی عمریں زیادہ ہو. تو والدین کا نافرمان اگر کوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری سے پیشتر توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور والدین کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگ لے. ایسا نہیں کہ والدین کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے. جس کا مجرم ہے اس کے پاس آئے اور وہاں پر توبہ کرے. قد بڑا ہو جانے سے تکبر نہ کرے کہ اب مجھے شرم آتی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، نہ ایسا نہیں. بلکہ جب چھوٹپن تھا، کم عمری تھی، ماں باپ جیسا محبت کرتے تھے ویسے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ویسا اظہار محبت نہیں کرتے. جیسا گود میں لے کر کندھے پر بٹھا لیا کرتے ماں باپ، اب ویسی محبت کا اظہار نہیں کرتے. لیکن محبت میں کمی نہیں ہوتی ہے. کیا کوئی
कोई बाग को देखा है कि वो छोटे छोटे जब झाड़ियाँ होती है तो वो उसको पानी डाल रहा है, सब कर रहा है, और जब तनावर दरख्त हो जाए तो उससे नाराज हो जाएगा, उससे दुश्मनी करेगा? ना, अरे उसी ने तो सींचा है, उसी ने तो बड़ा किया, उसी ने तो उससे मोहब्बत करके अपना वक्त लगाकर उसको परवान चढ़ाया और एक बाग की शक्ल उसको दे दी। अब बाग से क्या वो चीड़ता है? नहीं, ये तो उसकी गलती है जो समझता है कि नहीं, अब अगर मैं बात करूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। वो जो तकब्बुर जो सीने के अंदर शैतान भर देता है, उसकी वजह से बंदा वालिदैन के साथ अकड़ कर रह जाता है और माफी मांगने में शर्मा जाता है, और यहीं पर शैतान उसको मात देता है और शैतान इस तरह उसके ऊपर हमलावर होकर उसको हलाक कर देता है। लिहाजा वालिदैन के साथ तकब्बुर ना करे, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उनके साथ सुलह का काम, उनके कदम पकड़ने का काम और उनसे माफ़ी करते हुए उन्हें राज़ी करने वाला काम कर लीजिए। तो शब बारात में दुआएं कबूल जिनकी होती है उसमें शामिल हो जाएगा। जिनके लिए नजात है, जिनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बरात है, छुटकारा है, उसमें उसका नाम भी शामिल हो सकता है। एक और शख्स जिसके बारे में फरमाया गया कि शब बारात में जिसकी मग़फ़िरत नहीं होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़ा ज़ानी, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी और वो आग में डाला जाएगा। तो जो ज़ानी है और जो बूढ़ा हो गया है, वो शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, उसके बाद भी वो इस काम में पड़ा है, उसके लिए हलाकत है, क्योंकि उसने शुरू जवानी ही के वक्त में गलत किया है। अब वो चीज़ें उसकी लत पड़ गई है, क्योंकि वो टाइम पर जब गुनाह नहीं करना था वो टाइम पर किया। क्योंकि नौजवानी के आलम में जो बंदा तौबा करता है, अल्लाह को वो तौबा बहुत पसंद है। नौजवान की तौबा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है कि जो बंदा लौट आया है, वो जो बंदा अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया है, तो जिसने तौबा कर ली वो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। तो तौबा अल्लाह ताला का पसंदीदा काम, पसंदीदा फेल है जब बंदों का, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है। और इरशाद फरमाया, आदि शराबी जो शराब पीता है उसकी मग़फ़िरत नहीं की जाती है, अगरचे के करोड़ा लोग बख्शे जाएंगे उस रात में, लेकिन वो नहीं बख्शा जाता। तो शराब भी बहुत ज़्यादा आम है। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ पर कोई हलाल हराम वाला मामला नहीं होता दूसरी उस कौमों के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जायज़ ही जायज़ है। कौन सी चीज़ उनके पास नाजायज़ या हराम करार दी गई है? कोई ऐसा कानून नहीं है अल्लाह का, शरीयत का, कि इसमें ये नाजायज़ है, ये नाजायज़ है, ना। तो वो लोग सारी की सारी शराब पीने को बुरा नहीं मानते। उन लोगों की सोहबतें, उन लोगों की संगतें लोगों को तबाह कर देती है और उसकी वजह से वो शराब की तरफ चले जाते। तो अपने दोस्तों को अच्छे रखें। अच्छा अगर दोस्त होगा तो फिर अच्छाई की तरफ ले जाएगा, और अगर बुरा दोस्त होगा तो फिर वो बुराई की तरफ ले जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि पहले अपने दोस्तों का इंतखाब करे कि सही दोस्त हो मेरे, और अगर गलत दोस्त होंगे, अल्लाह ना करे वो शराब पीने वाले, नशा करने वाले, गुटखा खाने वाले और किसी किस्म का ड्रिंक्स वगैरह लेने वाले रहेंगे, अफ्यून गांजा वगैरह इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो वो खुद हलाक होंगे और उनका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो सब का सब गारत हो जाएगा, वो सभी के सब तबाह हो जाएंगे। तो अपने दोस्तों को सही इंतखाब करें कि वो लोग नमाजी हो, इबादत गुजार हो, अच्छे लोग हो, जिनका मस्जिद में आना जाना हो। ऐसे लोगों के साथ अगर दोस्ती करेंगे तो अच्छी सोहबत अच्छा रंग लाएगी, बुरी सोहबतें बुरा रंग लाती है और तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। तो जो आदि शराबी है, इन लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं की जाती। और इरशाद फरमाया, जो बंदा तकब्बुर के साथ अपने कपड़े टखनों से नीचे रखता है, तो जो मुतकब्बिर होता है उसको अल्लाह तबारक व तआला नहीं बख्शता। कि तकब्बुर अल्लाह ताला के लिए ज़ेबा है, बंदे के लिए गवारा नहीं, जायज़ नहीं कि वो तकब्बुर करे। बंदे के लिए इज़्ज़, इनकिसारी, आजिज़ी, यह सबसे कमाल है। अल्लाह ताला के लिए मुतकब्बिर होना है कि वो तकब्बुर उसी के लिए ज़ेबा है। तो बंदा गुरूर करना, घमंड करना, अपने दिल में ये रखना कि खुद पसंदी, मेरी तारीफ, मैं बड़ा, सबसे मैं आला, सबसे अच्छा मैं हूँ, मेरी नौकरी अच्छी, मेरा घर अच्छा, मेरा ख़ानदान अच्छा, मेरा प्लाट अच्छा, मैं अच्छा, मेरे पास हुनर अच्छा, बाकी के लोग कम तर, दूसरे लोगों की इज्जत नहीं, मेरी इज्जत मैं। जो बकरी मैं करती है वो सबसे पहले छुरी के नीचे आ जाती है। तो मैं करने वाला काम नहीं, बल्कि अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी रखेंगे तो वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब है। तो अल्लाह ताला
मुतकब्बिर को नहीं पसंद करता। लिहाजा जब आप कपड़े पहनते हैं तो उस वक्त भी इसका ख्याल रहे कि जो टखना होता है उन टखनों से नीचे को ना जाए कपड़े, बल्कि उससे ऊंचाई पर रहना चाहिए। तो पाजामा जब सिला रहे हैं दर्जी के पास तो उसी वक्त उसको कहें कि टखनों से ऊपर होना है। ये लंबे लंबे कपड़े जो बिल्कुल जमीन को झाड़ रहे हैं, इतने लंबे कपड़े हमने नहीं सिलाना है। अगर टेलर यहाँ पर जेब लगाने के बजाय पीछे जेब लगा दिया तो आप पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। आप बोलेंगे कि ये क्या, ऐसा कपड़ा कैसा, यहाँ जेब होना चाहिए, यहाँ पर जेब चल जाएगा, इधर पीछे की तरफ जेब, ये तो गलत है। तो जैसा टेलर पीछे अगर जेब लगा दिया तो आप नापसंद करते हैं, वैसे ही आप समझ लें कि अगर पैंचे लंबे हो जाते हैं ये भी शरीयत के खिलाफ है, तो ये भी मैंने नहीं पहनना है। ले जाकर पैंचे कट कराना है 2 इंच, 1 इंच, 3 इंच, ताकि फिर वो टखनों के ऊपर हो जाए। तो ऐसा लिबास पहनना है जिसके अंदर तकब्बुर ना हो, जिसमें आजिज़ी हो, और जो मजबूर है, जिसका पेट वगैरह निकला हुआ है और उसके कपड़े नीचे उतर जाते हैं, तो वो मुतकब्बिर नहीं है बल्कि उसकी मजबूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि कौन दिलों में तकब्बुर रखता है, कौन मजबूरी की हालत में वैसा कपड़ा पहना हुआ है, तो इससे उसमें हरज नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जो औरतें पाक दामन है, उन पाक दामन औरतों पर जो इत्तिहाम लगा देता है वो बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। कोई औरत ने गुनाह ना किया हो, उस औरत को बदचलन कह देना, गलत औरत है बोलना, उसके अफेयर्स है बोलना, या उसके मामलात गलत है बोलना, या उसकी औलाद को हराम का पिल्ला, हराम की औलाद, इस तरह के जुमले कहना, यानी जिसके ताल्लुक से आपको मालूमात नहीं है और आपने उस पर इत्तिहाम लगा दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया, तो वो शख्स हलाक हो गया, वो बहुत ज्यादा तबाह हो गया जिसने इल्जाम तराशी, गलत बयानी औरतों के ताल्लुक से कर दी। तो बहुत ज्यादा डरना चाहिए औरतों को कुछ बोलने से, क्योंकि उन लोगों का मामला बड़ा नाजुक होता है। ऐसी कोई जुमले बोलने पर अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, और अहदीस मुबारका में इससे मना किया गया है कि बंदा औरतों पर इत्तिहाम लगा दे। अगर कोई लड़की जा रही है सड़क पर और उसके पास मोबाइल है और वो फोन पर बात करती हुई जा रही है, उसे देखकर कोई ये कहे कि देखो पता नहीं किससे बात कर रही है, इसका कोई गलत जो है मामला दिख रहा है ऐसा, जबकि जानते ही नहीं कि किससे बात कर रही है, तो ज्यादा अच्छा है कि अपनी जबान को खामोश रखे। शैतान जहन में कुछ भी फिक्र डाल सकता है, कोई भी बात डाल सकता है, तो फौरी से उसका रिएक्शन लेकर शैतान के बोलने पर अपनी जबान से बोल देना। जबान से बोलने पर गुनाह लिखा जा रहा है, और अगर जहन में बात आई लेकिन अगर जबान को कंट्रोल कर लिया तो वो गुनाह से बच गया। तो शैतान गलत बातें बावर कराता है, दिमाग में डालता है, लेकिन बंदे की कोशिश होना चाहिए कि नहीं मैं अपनी जबान से ऐसी बात ना बोलूं जिसकी मेरे पास तहकीक नहीं है। तो इस किस्म की बातें करने से अपने आप को रोक लेना चाहिए, वरना हलाकत ही हलाकत है। क्या मालूम वो अपनी बहन से बात कर रही, भाई से बात कर रही, वालिद से बात कर रही है, किसी से भी बात कर रही होती है, वो जल्दी जल्दी जा रही है तो देखो कितना तेज तेज जा रही है। क्या मालूम उसका बच्चा बीमार है या मर गया है कोई, उसके लिए वो परेशानी में जा रही है। किसी के बारे में जब कुछ मालूम ही नहीं है उसके ऊपर शक की नजर से देखना और कुछ ना कुछ ऐसा लड़कियों के ताल्लुक से बोल देना और आपस में बात करते वक्त उसको मौजू बनाना, ये बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे लोगों की शबे बारात में मगफिरत नहीं होती है जो तकब्बुर करते हैं, और उन लोगों की भी मगफिरत नहीं होती है जो पाक दामन औरतों पर इत्तिहाम लगा देते हैं। इन चीजों से बचने का हुक्म दिया गया है। और एक हदीस पाक में है कि जो गीबत करता है, चुगलखोर होता है, उसकी मगफिरत नहीं की जाती। यानी इधर की बात उधर बोल देना, उधर की बात इधर बोलना। तो लोगों में बैठते हैं, 4-6 लोगों के साथ बैठे, बातचीत चल रही है, खाना खाए, चाय पिए, और किसी ने बोल दिया अरे मैं उससे मुलाकात किया था, वो ऐसा ऐसा कर रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा था। अब यहां से उठकर जाना, उसको जाकर बोलना कि तुम्हारे ताल्लुक से फला बंदा, हम वहां पर बैठे थे, वहां होटल के पास खड़े थे, यहाँ थे, वहां थे, वो टाइम पर वो बंदा तुम्हारे बारे में ये बोला, यानी इधर की बात उधर लगा दी। अब उसके और इसके दिल में खलिश पैदा हो गई, अरे नो मेरे खिलाफ में बोले, मेरे को नहीं मालूम था ऐसे है बोल के, मेरे बारे में ऐसा बोले। अब इसका दिल उसके ताल्लुक से मैला हो गया। तो ये लोगों के दिलों को मैला करने वाले जो मोहब्बतों के चोर होते हैं, वो गीबत करने वाले चुगलखोर होते हैं। तो इन लोगों से अपने आप को बचाना, और खुद हम ऐसे नहीं बनना चाहिए। किसी ने कोई बात अगर आपके सामने रख दी और कोई बात बोल दी, बोलने के बाद इधर देखा, हदीस पाक है तुमसे अगर
کوئی شخص کوئی بات کہے اور اس کے بعد پھر دائیں بائیں کی طرف دیکھے تو سمجھنا کہ یہ بات امانت ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور سنے، آپ کسی اور کو نہ بولے، تو وہ بولتے وقت ادھر اور ادھر دیکھتا ہے، دیکھ کے ایک بات کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی جا رہی ہے، اگرچہ وہ کچھ بھی بولا ہوگا، اب آپ اس کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے ادھر ادھر بول لیتے پھرنا، یہ غیبت ہے، یہ چغل خوری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ بڑی ہلاکت خیز ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو وہ شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کے منہ پر بولتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی میں تو ڈرتا نہیں، کہیں گے غیبت کریں گے، اس کی برائی جا کر کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی ان کا ایک تکبر رہتا، وہ تکبر اور گھمنڈ کیا رہتا ہے، نہیں نہیں میں ڈرتا نہیں، میں ان کے منہ پہ بولتا ہوں۔ یہ دیکھیے کتنا بدماش ہے کہ ایک تو غلط بات بولے گا بھی تو چھپ کر بھی نہیں، منہ پر بولتا ہوں، میں نہیں ڈرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو منہ پر بولتا ہوں ان کی۔ یہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں 4-6 لوگوں کے بارے میں کہنا کہ تم اس کے بارے میں نہیں بول رہے تھے، تم ان کے بارے میں یہ نہیں بولے تھے، یعنی منہ کے سامنے بول کر مقابلہ دلاتے ہوئے سروں کو پورا ٹکرا دینا کہ یہ دونوں کے سر پھوٹ جائے اور یہ دونوں کے دونوں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن کے لڑ لڑ کے مرے، بس میں بلے بلے دیکھتا رہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں تو منہ کے سامنے بولتا ہوں، میں تو ڈرتا نہیں، دیکھو میں تو چھپ کے نہیں بول رہا ہوں، میں تو غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو وہی بول رہا ہوں جو انہوں بولے تھے، میں غیبت تھوڑا ہی کر رہا ہوں۔ ارے غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بندے نے کیا ہے وہ بات جا کر دوسرے کو بولنا، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اسی غیبت کرنے والے کو کہا گیا کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اتنا زیادہ قرآن مجید میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے، وہ ہے غیبت۔ اور جو غیبت نہیں ہے وہ تو الزام تراشی ہے، وہ تو تہمت ہے کہ بندے نے بولا بھی نہیں ہے، اس کے بعد اگر وہ بات لگا کر بول دینا، اس کو تہمت کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر غلط بات منسوب کر دینا، اس نے نہیں کیا تو کیا کہہ دینا، اس نے نہیں کھایا تو کھایا کہہ دینا، اس نے نہیں کہا تو کہا کہہ دینا، وہ تہمت ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو جو کبائر ہے یعنی بڑے بڑے جو گناہ ہے جس کی وجہ سے بندے اکثریت میں جو جہنم میں جاتے، اس میں سے یہ زبان کی جو لغزشیں ہوتی ہے یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، اپنے منہ سے گندے الفاظ نکالنا، جھوٹی قسم کھانا اور وعدے کر کے پھر وعدے سے مکر جانا، اور خوشی کے موقع پر بولنا میں یہ دلا دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں پھر بھلا دینا۔ تو یہ اس طرح سے کرنا، فریب دینا، دھوکہ دہی کرنا، یہ سب زبان سے ہونے والے گناہ ہے۔ تو انسان کو جہنم میں جو سب سے زیادہ جو چیز لے جاتی ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے 2 داڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دو، اور تمہارے 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آدمی کو جنت کی ضمانت 2 چیزوں پر دی جا رہی ہے، ایک شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرے، اور دوسرا زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ تو اللہ نے جو نعمت ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے حق کی بات کرنا ہے، نیکی کی بات کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے۔